میں جو کچھ بتا چکی ہوں وہی اب میں کہوں گی۔ ہاں، میرا نام ماریا ہے اور میں خاتون پاکستان کالج میں BA کی طالبہ ہوں۔ پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپنی ڈیڈی کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میں اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ گئی۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، اب بھی اگر تم نے صحیح بات نہ بتائی تو میں تمہارا خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں گا۔ پھر میں نے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کر دیا اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ بتاؤ، تمہیں اتنی رات گئے تنہا اس سنسان سڑک پر آوارہ گردی کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ تمہاری گاڑی میں خرابی ہوئی نہیں تھی بلکہ دانستہ کی گئی تھی۔ گاڑی کا انجن ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانی من گھڑت ہے۔ کیا تم اب بھی یہی کہو گی کہ تم سچ بول رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، میں اگر سچ بولی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ تم اس وقت میری پناہ میں ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، وہ جو کوئی بھی ہیں مجھ سے اچھی طرح واقف ہوں گے، کیونکہ میں بھی کوئی نیک نام آدمی نہیں ہوں۔ تم بلا جھجک بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ دراصل یہ جال کسی اور کے لیے بچھایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے آپ اس میں پھنس گئے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر چونک کر بولی، اپنی چال کی ناکامی پر انہوں نے یہاں تک آپ کا پیچھا کیا ہوگا اور اب کسی بھی لمحے وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ زیادہ تر میں اس کی کمائی کھاتا ہوں۔ میں نے اپنا بغلی ہولسٹر اسے دکھایا، اس کی ایک جھلک پلک جھپکتے کام کر دیتی ہے۔ پھر میں نے احتیاطاً دروازے کو بولٹ بھی کر دیا، کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، مگر تاریکی میں مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور اس سے کہا، ہاں بتاؤ کون لوگ ہیں وہ سیٹھ ظفر کے آدمی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انہوں نے ملک کے معروف صنعت کار رزاق بھائی کے بیٹے اکبر کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اکبر بھی روزانہ اسی وقت ہوٹل سے واپسی پر اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس کے پاس بھی ڈارک گرین مارک 2 ہے۔ جب آپ کو روکا گیا، اس سے پہلے ایک چوراہے پر سیٹھ ظفر کے آدمی موجود تھے۔ انہوں نے سگنل دیا تھا کہ شکار آ رہا ہے۔ وہ لوگ شاید گاڑی کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، پھر انہیں اکبر کی طرف سے اتنی مزاحمت کی امید بھی نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ محتاط بھی نہیں تھے۔ اس نے تفصیل بتا کر میری طرف دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ سیٹھ ظفر بین الاقوامی سطح کا اسمگلر اور بدمعاش تھا۔ اس سے مخالفت مول لینا ایسا ہی تھا جیسے آدمی اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر دے۔ وہ نہ صرف منشیات کا بہت بڑا اسمگلر تھا بلکہ کئی سیاسی قتل بھی اس کے کھاتے میں تھے۔ آج کل وہ موجودہ حکومت کا خاص آدمی تھا۔ دوسرے غیر قانونی دھندوں کے علاوہ وہ لوگوں کو بھاری رقمیں قرض بھی دیتا تھا، مگر رقم وصول کرنے کے بارے میں وہ بہت سخت تھا۔ اس کا پیسہ کھا کر آدمی پاتال میں بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ اس سلسلے میں ایک ڈیڈ لائن مقرر کرتا تھا، پھر اس کے گرگے اس آدمی کو دنیا کے کسی بھی سرے سے اغوا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ ہو گئے نا خوفزدہ ظفر کا نام سن کر؟ ماریا نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ اب بولیں، کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ میں محفوظ ہوں؟ اکبر اس وقت کہاں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہالیڈے ان میں ہوگا۔ شراب پوری طرح مجھ پر اثر انداز ہو چکی تھی۔ میں دبنگ لہجے میں کہا، میں تو عرصے سے اس کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا خواہش مند ہوں، اب تمہاری وجہ سے اپنی حسرت بھی پوری کر لوں گا۔ پھر اچانک میں ایک خیال کے تحت چونک اٹھا اور اس سے کہا، تم یہی رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا تو وہ دوبارہ اکبر کی طاق میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ میرے خیال میں تم سے زیادہ ان کے لیے اکبر اہم ہے۔ یہ کہہ کر میں جلدی جلدی کوٹ پہننے لگا۔ وہ ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی۔ میں اکیلی یہاں نہیں رہوں گی، تم بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لو۔ یہ دروازہ میں باہر سے لاک کر جاؤں گا، پھر جب تک میری آواز نہ سنو دروازہ مت کھولنا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے کہا، مگر تمہیں یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالفرض وہ لوگ یہاں ابھی گئے تو تم بہت اطمینان سے انہیں بتا دینا کہ وہ مجھے اٹھا لایا تھا اور اب مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کے گروہ کے لیے کام کرتی ہوں؟ اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی وہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں اور آج پہلی دفعہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، ورنہ تو اب تک نقد رقم ہی لیتے رہے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ آپ مجھے لوگوں سے چھٹکارا دلا دیں گے، مگر آپ تو خود مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہیں۔ پھر تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ یہ کہہ کر میں فلیٹ سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے لاک کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہایت محتاط انداز میں نیچے پہنچا اور اپنی گاڑی استعمال کرنے کے بجائے کوئی دوسری گاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں روڈ پر پہنچا، مجھے ایک گاڑی دکھائی دی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر ادھیڑ عمر کا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دیں جہاں سے مجھے کوئی سواری مل جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ میں نیو ٹاؤن جا رہا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، وہاں سے شاید تمہیں کوئی ٹیکسی مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔
मैं झपट कर गाड़ी में बैठ गया। वो नहायत कम गोश शख्स था या फिर अजनबियों से बेतकल्लुफ़ होने का आदी नहीं था। सारे रास्ते इसने मुझसे कोई बात न की। मेरे पास इतना वक़्त नहीं था। अब भी उम्मीद कम ही थी कि अकबर ज़फ़र के आदमियों से बच गया होगा। एक चांस सिर्फ ये था कि वो अब तक होटल से निकला ही ना हो। अचानक मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैंने ख़ुद को मुलामत किया कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मैं बहुत एतमाद से टाउन के थाने में दाखिल हुआ। वहाँ एक हवालदार बैठा ऊँघ रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे इसके सामने रखा हुआ फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और होटल का नंबर डायल किया। सिलसिला मिलने पर इसने इंतहाई बावकार लहजे में कहा, मुझे मिस्टर अकबर बंदूक वाला से बात करनी है। होल्ड ऑन प्लीज़। दूसरी तरफ से किसी ने मुद्दब लहजे में जवाब दिया। मैं हाल में इस तरह में रिसीवर थामे खड़ा था। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस अकबर स्पीकिंग। मैंने सुकून का सांस लिया। गोया वो अब तक ज़फ़र के आदमियों से महफूज था। मिस्टर अकबर, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ लेकिन तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम खतरे में हो। इस वक्त तक होटल से बाहर मत निकलना जब तक मैं वहाँ पहुँच न जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन तुम हो कौन और मुझे क्या खतरा है? इसने उलझे हुए लहजे में कहा। इसकी आवाज़ खुमार आलूद थी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारे वालिद के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। बस इन्हीं के नाते मैं तुम्हें ख़तरे से बचाना चाहता हूँ। ज़फ़र के आदमी तुम्हारी ताक में हैं। मैंने जल्दी बात पूरी की ताकि वो फ़ोन बंद न करे। दूसरी तरफ सन्नाटा सा छा गया। मैं समझा कि शायद अकबर ने फ़ोन बंद कर दिया, मगर चंद लम्हों में इसकी घबराई हुई आवाज़ आई, लेकिन वो तो मैं यही हूँ, तुम आ जाओ। मैंने रिसीवर रखा तो हवालदार होंको की तरह मेरा मुंह तक रहा था। चूँकि मैंने तमाम गुफ्तगू अंग्रेज़ी में की थी, इसलिए सिवाय ज़फ़र के नाम के वो कुछ भी नहीं समझ सका था। मैं इसे हैरान परेशान छोड़कर थाने से बाहर निकल आया। अब मुझे उजलत नहीं थी। मुझे इत्मीनान था कि जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँ अकबर वहाँ से निकलने की जुर्रत नहीं करेगा। मैंने अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र दौड़ाई। 2:30 बज रहे थे। सड़क पर हू का आलम था। मैं पैदल ही एक तरफ चल दिया। मैं थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क किसी गाड़ी के हेडलैम्प से रोशन हो गई। मैंने घूम कर देखा कोई गाड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। मैं सड़क के बीच में खड़े होकर हाथ हिलाने लगा ताकि ड्राइवर दूर ही से मुझे देख ले। गाड़ी ने मेरे नज़दीक आकर ब्रेक लगा दी तो मुझे ये जानकर शदीद मायूसी हुई कि वो पुलिस की मोबाइल वैन थी। वैन में इंस्पेक्टर नईम था। आम पुलिस अफसरों के बरक्स वो खासा मेहनती और दयानतदार पुलिस अफसर था। वो इस हुलिये में मुझे पहचान नहीं सका था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे फौरी तौर पर हॉलीडे इन पहुंचना है। तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो ऑफिसर? मैंने इंग्लिश में कहा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है साहिब? इसने हंस कर कहा। इमरजेंसी है। मैंने बमुश्किल अपनी झंझलाहट पर काबू पाया। वहाँ मेरा एक दोस्त है। अभी वहाँ से फ़ोन आया था कि इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो दिल का मरीज़ है। मुमकिन है इसे दिल का दौरा पड़ा हो। ऐसी बात है तो गाड़ी में बैठ जाओ, इसने कहा। मैं झपट कर गाड़ी में सवार हो गया। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। होटल पहुंचने तक मैं एक मंसूबा बना चुका था। वहां पहुंचकर मैंने नईम से कहा, ऑफिसर जहां इतनी मदद की है थोड़ा सा सवाब और कमा लो। 5 मिनट यहां रुककर मेरा इंतज़ार कर लो। मुमकिन है इसे दिल के अस्पताल ले जाना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ इंतज़ार किए लेता हूँ। नईम ने रजामंदी जाहिर की। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ होटल में दाखिल हुआ। इस दौरान में मैंने आसपास का जायज़ा ले लिया था, मगर मुझे वहाँ कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था। ज़फ़र के बेशतर आदमियों को मैं जानता था। अकबर इस तरह के आलम में टहल रहा था। मुझे इसने अजनबी निगाहों से देखा। मैंने जल्दी से कहा कि मैंने ही अभी तुम्हें फ़ोन किया था। फिर मैंने मुख्तसरन इसे समझाया कि तुम यूँ ज़ाहिर करो कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैं यहाँ से तुम्हें पुलिस वैन में ले जाऊँगा। अब तुम मेरा सहारा ले लो, बल्कि मैं तुम्हें उठाकर वैन तक ले जाता हूँ। पहले तो इसने इनकार किया, फिर बमुश्किल तमाम राज़ी हो गया। मैंने इसे कांधे पर लटकाया और बाहर आ गया। वेटर हैरत से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने वैन की तरफ बढ़ते हुए कहा, सॉरी ऑफिसर, तुम्हें एक ज़हमत और करना पड़ेगी। इसे कार्डियो पहुंचाना है। कोई बात नहीं साहिब, नईम ने जवाब दिया। मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा देता हूं। आप इन्हें पिछली नशिस्त पर लिटा दें। नईम के साथ जो सिपाही थे उन्होंने अकबर के लिए खाली जगह कर दी। वो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रहा था। इसके सते हुए जर्द चेहरे ने इसकी अदाकारी में हकीकत का रंग भर दिया था। पुलिस वैन आनन फानन जना अस्पताल पहुंच गई। गाड़ी देखते ही वार्ड बॉय ट्रॉली लिए हुए इंतहाई फुर्ती से वैन तक पहुंच गया। मैंने अकबर को स्ट्रेचर पर डाला और नईम का शुक्रिया अदा किया। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर अंदर चले गए तो नईम भी रुखसत हो गया। इसके जाते ही मैं अंदर की तरफ दौड़ा। वार्ड बॉय इसे इंटेंसिव केयर यूनिट की तरफ ले जा रहे थे। मैंने इसके करीब पहुंचकर जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उन्हें थमा दिए। वो तशक्कर अमेज़ अंदाज में मुझे देखने लगे और समझे शायद मैं मरीज़ की खसूसी निगहदाश्त के लिए इन्हें दे रहा हूँ। मैंने इनकी हैरत रफ़ा करने को कहा, ये दिल का मरीज़ नहीं है। दरअसल हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। इनसे जान छुड़ाने के लिए हमें ये ड्रामा करना पड़ा। मैंने ये कहा तो अकबर फुर्ती से उठ बैठा और छलांग लगाकर स्ट्रेचर से कूद पड़ा। दोनों वार्ड बॉयज़ हैरत ज़दा अंदाज में मुझे कभी अकबर को घूरते रहे थे। अकबर फ़ौरन बाहर की तरफ चल दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
زیادہ پھرتی کی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہے وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہوں۔ میں اکبر کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی محتاط طریقے سے باہر نکلا۔ اس وقت ایک ٹیکسی کسی مریض کو لے کر آئی تھی اور اب ذرا اسے بیک کر رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر ٹیکسی کو روک لیا اور اکبر سے کہا کہ تم اسی اندھیرے گوشے میں کھڑے رہنا، میں ٹیکسی لے کر یہیں آتا ہوں۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ٹیکسی کے پاس پہنچا اور ڈرائیور سے گلشن اقبال چلنے کو کہا۔ میٹر 20 روپے زیادہ پر فوراً راضی ہو گیا۔ میں اسے اکبر تک لایا اور ہم لوگ سیٹ پر یوں بیٹھ گئے کہ باہر سے دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اکبر نے مجھ سے بات کرنا چاہی، میں نے اشارے سے اسے خاموش کر دیا کہ ہماری گفتگو ٹیکسی والا نہ سنے۔ اپنی فلیٹ سے 1 بلاک پہلے ہی میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل ہی فلیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو اندر سے ماریا کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں ہوں۔ میری آواز سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور میرے ساتھ اکبر کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ میں نے اس سے کہا ہمیں گرما گرم کافی پلاؤ، پھر بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ، ہم دوسرے بیڈ روم میں سو جائیں گے۔ وہ یوں کچن کی طرف بڑھ گئی گویا برسوں سے یہی رہتی ہو اور ہم اس کے مہمان ہوں۔ ہمیں کافی دے کر وہ چپ چاپ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اکبر سے پوچھا، ہاں اب سناؤ، ظفر کے آدمی تمہیں کیوں اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا ہچکچایا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ کو شاید میری بات کا یقین نہ ہے، میں نے ظفر سے بھاری رقم ادھار لی تھی، اس کی ادائیگی مجھے 3 ماہ میں کرنی تھی، یا تو وہ ادائیگی میں اسے 3 قسطوں میں کر دیتا یا پھر یکمشت 3 مہینے بعد ادائیگی کرتا، مگر سود کی رقم ہر ماہ پابندی سے ادا کرنی تھی۔ میں سود کی رقم تو ادا کرتا رہا مگر اصل رقم کی ادائیگی کے لیے 3 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 3 ماہ کی مدت آج دوپہر 12 بجے ختم ہو چکی ہے، مگر تمہیں ادھار لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم تو خود کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہو۔ ڈیڈی مجھے اتنی بڑی رقم کبھی نہ دیتے اور اگر وہ دینے پر راضی ہو بھی جاتے تو جیرا کر کے میرا جینا حرام کر دیتے۔ میں نے ظفر سے یہی سوچ کر رقم لی تھی کہ موقع دیکھ کر ڈیڈی سے بات کروں گا۔ سود کی رقم تو میں اپنے اکاؤنٹ سے دیتا رہا مگر رقم کے سلسلے میں ڈیڈی سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور پلک جھپکتے میں 3 مہینے گزر گئے۔ تم نے کتنی رقم ادھار لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 25 لاکھ، اس نے جواب دیا۔ اتنی رقم کا تم نے کیا کیا؟ میں نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے ایک کمپنی کے شیئرز خریدے تھے، میرا اندازہ تھا کہ وہ صرف 2 مہینے میں اس سے 50 لاکھ کما لوں گا، مگر شیئرز کا بھاؤ گر گیا اور میری رقم بھی ڈوب گئی۔ پھر وہ پرخیال انداز میں بولا، کچھ رقم میرے اکاؤنٹ میں ہے تو، مگر ظفر ایک پائی بھی کم لینے پر راضی نہیں ہوگا اور جانتے ہو اب وہ 25 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ ڈیو ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ بطور پینلٹی رقم دگنی کر دیتا ہے۔ میں نے اسے بتایا، اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں تھا، وہ یا تو دگنی رقم وصول کرتا تھا یا پھر وصول نہیں کرتا تھا۔ اس صورت میں وہ مقروض کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، بعض صورتوں میں وہ مقروض کو اغوا کر کے اس کے لواحقین سے کئی گنا زیادہ وصول کرتا تھا۔ ممکن ہے وہ اکبر کو اغوا کر کے اس کے کروڑ پتی باپ سے 50 لاکھ کا مطالبہ کرنا چاہتا ہو۔ اس وقت تمہارے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ مشکل سے 10 لاکھ ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اپنے دوستوں سے 2-4 لاکھ مزید لے سکتا ہوں، تم 15 لاکھ مجھے دے دو اور بے فکر ہو جاؤ، میں نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ دوسری صورت میں اتنی ہی رقم مجھے ظفر سے بھی مل جائے گی۔ دراصل ظفر اور اکبر دونوں ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف تھے اور دونوں کے نام وڈیر احمد بخش کی لسٹ میں شامل تھے۔ دونوں پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے اور میں ان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ورنہ پیسہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میں صرف ان دونوں کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ اب وہ منمانی نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے یوں حیرت زدہ انداز میں دیکھنے لگا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، پھر وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولا، نہیں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں بھلا کیوں مذاق کروں گا تم سے؟ میرا لہجہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ میں اتنی بھاگ دوڑ اس لیے تو نہیں کی کہ تمہیں اطمینان سے تمہارے گھر پہنچا دوں، اور فرض کرو کہ میں نے ایسا کر بھی دیا تو تم کیا سمجھتے ہو ظفر تمہیں معاف کر دے گا؟ وہ تمہیں زمین کی تہہ میں سے بھی کھود کر نکالے گا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر تھوک نکل کر بولا، تم کہیں ظفر کے آدمی تو نہیں ہو؟ ظفر کا آدمی ہوتا تو اب تک تم بات کرنے کے قابل نہ رہ گئے ہوتے۔ میرا لہجہ طنزیہ تھا۔ جلدی فیصلہ کر لو، تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے 15 لاکھ تم دو گے یا میں ظفر سے بات کروں؟ وہ تھوڑی دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر مجھے گھورتا رہا، پھر طویل سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں 15 لاکھ دے دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے چند دن کی مہلت درکار ہوگی۔ میری طرف سے تمہیں 1 ہفتے کی مہلت ہے، مگر جو کچھ کرنا ہے یہیں سے کرنا ہے، باہر جانے کی صورت میں تمہاری حفاظت میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا، پھر تھکے انداز میں بولا، ٹھیک ہے میں 10 لاکھ کا چیک تو تمہیں کل ہی دے دوں گا، بقیہ رقم 3 دن تک دے سکوں گا۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ، میں نے اسے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ میں سکون سے سوچنا چاہتا تھا کہ ظفر سے اکبر کو فی الحال کیسے بچایا جائے۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ رقم وصول کر کے اسے ظفر کے حوالے کر دوں گا اور اس سے بھی کچھ رقم لے لوں گا۔ پھر ظفر جانے اور اکبر، مجھے امید تھی کہ اکبر کا کروڑ پتی باپ 50 لاکھ ظفر کو ضرور ادا کر دے گا، کیونکہ اکبر اس کا اکلوتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو کچن سے پیالیوں کے کھڑکنے کی آواز رہی تھی۔
मैं समझ गया कि मारिया किचन में मसरूफ़ है। अकबर मेरे नज़दीक ही कालीन पर सो रहा था। इसके जिस्म पर कंबल था, मैं भी कंबल में लिपटा हुआ था। शायद रात में मारिया किसी वक्त हमें कंबल उड़ा गई थी। मैं बाथरूम में चला गया, वहाँ से शेव करके और नहा धोकर बाहर निकला तो अकबर भी बेदार हो चुका था और मारिया डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का सामान रख रही थी। इसे काम करता देखकर घरदारी का लुत्फ़ आ गया। थोड़ी देर बाद अकबर भी तैयार हो गया। अब इसकी निगाहों में मेरे लिए वो एहतराम नहीं था जो गुज़श्ता रात की गुफ्तगू से कबल था। इसके सामने मैं मारिया से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए नाश्ते से फारिग होकर मैं बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मारिया भी कॉफ़ी लिए वहाँ आ गई। मैंने इसे पूछा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम्हारे वालिदैन लाख आज़ाद ख्याल से ही, मगर तुम्हारी इस तरह गायब रहने से इन्हें परेशानी नहीं होगी? आपको बहुत देर बाद ये ख्याल आया। दरअसल मम्मी और डैडी 2 महीने के लिए स्टेटस गए हुए हैं। घर में सिर्फ मैं हूँ और इन्हें मालूम है कि रात मैंने अपनी सहेली के घर गुजारी है, क्योंकि मैंने रात ही इन्हें यहाँ से फ़ोन पर इतला दे दी थी। ओह, मैं तवील सांस लेकर रह गया। तुमने ये भी नहीं बताया कि वो लोग तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं और अब तक तुमने कितनी रकम वसूल कर ली है। आपको बता भी दूँ तो क्या फ़ायदा, इसने अफसुर्दगी से कहा। अब से चंद बरस पहले जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, इस वक्त मुझसे एक भूल हो गई थी। इसका खमियाजा आज तक भुगत रही हूँ। एक लड़के ने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसा कर मेरा सब कुछ लूट लिया। फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि इसने मेरी काबिल एतराज़ तस्वीरें भी बनाई थी। वो तस्वीरें अब ज़फ़र के पास हैं, क्योंकि वो लड़का भी ज़फ़र के लिए काम करता है। मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैंने इस सर्द मोहरिए से पूछा। आप मुझे इन लोगों के चंगुल से छुड़ा दें, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। इसकी आंखें नम हो गई। मारिया बीबी, एहसान से पेट तो नहीं भरता ना? मैंने बेहिसी से कहा। तुम्हारे एहसानमंद रहने से मुझे भला क्या फ़ायदा होगा? मैंने खुद गर्ज़ी का मुजाहिरा किया। मैं ये सब अकबर को सुनाने के लिए कह रहा था ताकि वो मुझसे मज़ीद दहशत ज़दा हो जाए। मारिया ने इस बात को संजीदगी से लिया और सर्द लहजे में बोली, क्या चाहते हैं आप? मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझ रही थी, मगर आप भी ज़फ़र से कम नहीं हैं। ज़फ़र से कम होता तो तुम्हें अपने पास रोकने की जुर्रत न करता। मैंने डिटाई से कहा। रही ये बात कि मैं क्या चाहता हूँ तो ये भी सुन लो। तस्वीरें और नेगेटिव्स वापस लाने के सिर्फ चंद लाख रुपए लूँगा। मैंने इसे कहा कि अब तुम घर जाओ। ज़फ़र अगर पूछे भी तो कह देना कि जिस आदमी पर इन लोगों ने अकबर के धोखे में हमला किया था वो मुझे घर छोड़ गया था। मेरा नाम इसे मत बताना या कोई भी फर्जी नाम बता देना। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने अकबर से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं अब 2 ज़रूरी काम निपटा कर अभी आता हूँ। यहाँ से फ़रार होने की कोशिश मत करना, वरना अपने घर पहुँचने की बजाय ज़फ़र के बंगले पर पहुँच जाओगे। फिर मैं फ्लैट से बाहर आया और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जिस पे ज़फ़र का आदमी होने का शुबा होता। मैंने कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली और टेलीफोन बूथ के सामने आकर रुक गया। वहाँ से मैंने अकबर के वालिद को फ़ोन किया और आवाज़ को खौफनाक बनाकर कहा, रज़ाक भाई, आपके बेटा इस वक्त हमारे कब्ज़े में है। इसकी ज़िंदगी अजीज़ है तो 50 लाख अदा कर दो और इसे छुड़वा लो। मैं आधे घंटे बाद फिर फ़ोन करूँगा। इस वक्त मुझे बता देना कि तुम पैसे दे रहे हो या नहीं। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वहाँ से निकल कर मैं एक और फ़ोन बूथ पर पहुँचा और ज़फ़र का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, तुम कौन हो और किससे बात करनी है? मुझे इसके तर्ज़ तख़ातुब पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर बर्दाश्त कर गया और नरम लहजे में कहा, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, मुझे ज़फ़र साहब से बहुत ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर ज़फ़र की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ और अंदाज़ गुफ्तगू से हरगिज़ ये नहीं मालूम होता था कि वो किसी बदमाश की आवाज़ है। मैंने पूरे तमाल लहजे में कहा, सैयद साहब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अकबर मेरे कब्ज़े में है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो मुझसे सौदेबाजी कर लो। जवाब में मुझे ज़फ़र का कहका सुनाई दिया। वो थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, कौन है इस शहर में जो ज़फ़र के शिकार पर हाथ डाले? और अगर तुमने हाथ डाल ही दिया है तो फौरी तौर पर इसे मेरे हवाले कर दो। मैं पहली गलती अमूमन माफ़ कर दिया करता हूँ, अलबत्ता हांका करने के 2-4 हज़ार तुम्हें भी दे दूँगा। तुम शायद इस वक्त नशे में हो, मैंने इससे ताव दिलाया। तुमसे फिर किसी वक्त बात कर लूँगा। कुत्ते के पिल्ले, ज़फ़र का पारा एकदम चढ़ गया है। शायद तू नशे में है या किसी दूसरे मुल्क से आया है, वरना मुझसे इस अंदाज में बात करते हुए तो पुलिस के आला अफसरान भी घबराते हैं, मुझसे भी घबराते हैं। मैंने टकरा कर कहा, ज़्यादा बकबक मत कर। तू समझता है कि ज़्यादा देर मुझसे छुपा रहेगा? मेरे आदमी 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे ढूंढ निकालेंगे, फिर मैं तुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। यार ज़फ़र, मैंने गैर संजीदा लहजे में कहा, तुम इतने बड़े सेठ हो गए, मगर अब तक अपने आबाओ अजदाद के पेशे की बू बाकी है। अब तुम कहोगे कि निचोड़ने से पहले तुझे भट्टी पर चढ़ाऊंगा, फिर 5 किलो वजनी इस्त्री से प्रेस करूंगा। जवाब में इसने मुझे गलीज़ गाली दी और कहा, जितना बोलना है बोल ले, जिस दिन मुझे मिल गया तेरे टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, अब बकवास बंद। मैंने भी संजीदगी से कहा, मुझसे सौदा करते हो या मैं फ़ोन बंद कर दूं? थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। शायद वो गुस्से की ज़्यादती के सबब कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो सुलगते हुए लहजे में बोला, बोल, क्या कहता है?
तुम अकबर से 50 लाख वसूल करोगे ना, मुझे सिर्फ 25 लाख दे देना। मैंने यूं कहा जैसे मैंने 25 रुपए की बात की हो। ठीक है, खिलाफ तवक्का इसने फ़ौरन ही रजामंदी का इजहार कर दिया। रकम कब्र कहाँ चाहिए, इतनी फुर्ती मत दिखाओ, मैंने तंज किया। मैं इतना अहमक भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। वक़्त और जगह का तयन बाद में करूँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और टेलीफोन बोर्ड से बाहर आ गया। मैं वहाँ से निकलकर सामने वाले होटल में जा बैठा। अपनी गाड़ी मैंने होटल की पिछली गली में खड़ी कर दी थी। मैं देखना चाहता था कि ज़फ़र के आदमी कितने फुर्तीले हैं। ज़फ़र ने फ़ोन कॉल के बारे में एक्सचेंज से मालूम कर लिया होगा और अभी इसके आदमी वहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। मुझे गाड़ी वहाँ से हटाने और होटल तक पहुँचने में बमुश्किल 10 मिनट लगे होंगे कि सियारंग की एक सैडान आंधी तूफान की तरह वहाँ पहुँची और टेलीफोन बूथ के करीब पहुँचकर इसने ज़ोरदार ब्रेक लगाए। मैं होटल में ऐसे रुख पर बैठा था कि शीशे के दरवाजे से सामने का मंजर पूरी तरह दिखाई दे रहा था। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी था। वो सैडान का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा तो मैं चौंक उठा। वो कराची का बदनाम गुंडा शहबाज था। वो सरहद के किसी इलाके का रहने वाला था मगर कई बरसों से कराची में मुकीम था। इसने टेलीफोन बोथ में झांक कर देखा, इधर उधर मुहतात अंदाज में नजरें दौड़ाई, फिर बोथ में दाखिल हो गया। मैं समझ गया कि वो ज़फ़र को अपनी नाकामी की इतला दे रहा है। मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। कॉफ़ी पिए बगैर मैंने टेबल पर 10 का एक नोट रखा और बाहर निकलकर फुर्ती से इसकी सैडान में बैठ गया और ख़ुद को दोनों सीटों के दरमियान छुपा लिया। ऐसा करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि मैं अपनी ही कार में बैठ रहा हूँ। टेलीफोन बोर्ड से बाहर निकलकर वो इसी तूफ़ानी रफ्तार से एक तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।